होची तार बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की पंच सखा माने ब्राह्मण पंच सखा माने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय अकाहे भोगाम वैश्य क्षत्रिय आमे ब्राह्मण विभिन्न जाति रे पंच सखा माने जन्म ग्रहण करिथिले मध्य निजको ब्राह्मण बोली कहि नांती शूद्र बोली कहि काहे कि ना कड़ी जुगरे प्रभु शूद्र कुल रे आसीबे बोली पंचसखा कहले हम भगवान प्रभु जति शूद्र कुल रे आसीबे कड़ी जुगरे आमे मध्य निजको विभिन्न वर्ण रे जन्म हितले मध्य समाज रे निजको अन्य को वर्ण कहना शूद्र बोली प्रतिपादित कर दिया चली विभिन्न ग्रंथ रे प्रभु शूद्र कुल रे आसीबे प्रमाण कोन मालिका प्रमाण अच्युतानंद महापुरुष देले बोले हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखी निघा जाई फुललो भगत उद्धार पगा तार प्रभु को कड़ी जुगरे को वर्ण रे आसीबे मालिका प्रमाण देले मालिकार नाम हैला जाई फुल मालिका हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखी निघा जाई फुललो भगत उद्धार पगा सेही परा भगवान नर रूप धरी से नारायण केहू बुझिब यार मर्म बुझी नियंतु समय थाउ बेल थाउ बंध बांधरे कुमर बेल थाउ बंध बांध बंध भांगी गले कौन पानी पशि जीव हेबो बड़ हेबू बड़ दहगंज बंध भांगिब दहगंज बहुत तू हबो बुझिले कहीं बेल थारू सावधान है प्रभु को तू ध बुझिले मन दे शुणु कथा ज्ञानी गुणी मंडली को बंध भांगिब बोली किछि मालिकार लेखा अछि हां अच्युतानंद लेखिले कोन कहिले हीरा पारा दोए एकत्र होइबे ज्ञान पीठ ठारे दूर की जाओ कोनिया भक्त देखिबो तो नयन रे अजय जगत भक्त भक्त ओरे सब ठाकुर भगवतवासी प्रभु ब्रह्मवासी करि कर सब हीरा कहले कौन हीराकुद नहीं ओडिशार पश्चिम पट आपण जानिथिबे हीराकुद बंध रही पश्चिम पट कोउठी ना संबलपुर रे हीराकुद बंध 1947 मसिया आरंभ होई 1958 मसिया रे कार्यक्षम होइथिबा ओडिशार सबुठारो बड़ बंध महानदी ऊपर निर्माण होइतला हीराकुद बंध नहीं माटीर बंध अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिचंदी भविष्यवाणी करी आगु को हीराकुद बंधटा भांगिबो बोली केबे श्रीकुंडीचा दिन हीराकुद बंध बड़े बड़े दीब भांगी शीतल बौड़ा कामुड़ा कामुड़ी होई मरिबे जे संगी अनालिया उबे सिबेरा यो बाबा निकटे होई देखा तो सदा बाटे कवि करे चंदी पूरा रे अछि लेखा बोले बेसी दिन नहीं श्रीकुंडीचा दिन हीराकुद बंध बड़े बड़े जीव भांगी से दिन श्रीकुंडीचा पड़ी थे हीराकुद बंधटा भांगी मो पिला दिन शुणी आज कहीं भांगी हीराकुद बंध तो एपर्यंत भांगी ना अच्छी मो पिला दिन मुझे शुणी आज मालिकार लिखाई कहीं भांगी सत्य कौन हीराकुद बंध भांगो मालिकार लिखाई मालिका वचन न होइब दान इरे पृथ्वी दुई पाळ हेले होइब पृथ्वी दुई पाळ हेले होइब भाग पश्चिम रे होइब भाग पश्चिम रे होइब पर्वत शिखरे भूतिब गई पर्वत शिखरे भूतिब गई अच्युत वचन विज्ञान हई अच्युत वचन विज्ञान हई पृथ्वी पछे दुई पाळ हेई गले हेई
ଯାଉ ପୂର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମର ଉଦୟ ହେବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀ ମାଳିକା କେବେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ କଥା କଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କଣ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। କୋଉ ମାଳିକା? ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା 26ଟା ଭରେ ହୀରା କୁଦ ଚୁଣିବ ହୀରା କୁଦ ଚୁଣିବ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥେ ଭାଗ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ ବାବୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ। 26ଟା ପରେ ହୀରା କୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥେ ଭାଗ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଓଡ଼ିଶାଟା ଅଧେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଅଧେ କହିଲେ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କଣ ମାପିଛୁ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଅଧେ କେତେ କହିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିସାବ କରିବା। ମାଳିକା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସତ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା? ନା ଆଗରୁ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର। 1ରେ କୋରାପୁଟ, 2ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, 3ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 4ରେ ଗଞ୍ଜାମ, 5ରେ ପୁରୀ, 6ରେ ଫୁଲବାଣୀ, 7ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, 8ରେ କଟକ, 9ରେ ସମ୍ବଲପୁର, 10ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 11ରେ କେଉଁଝର, 12ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 13ରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଇଏ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା। ବଢି ବଢିକି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର। ନାଇଁ, କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବଢିକି କେତେଟା ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର 3 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର। ଓଡ଼ିଶାର 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଓଡ଼ିଶାର 5 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 3ଟା ହେଇଗଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 6 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର 7 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ଓଡ଼ିଶାର 8 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର 9 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 10 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ନାଇଁ, ଇଏ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ କୋଇଲି ମାଳିକାରେ। କଣ କହିଲେ? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ? ନା କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ, କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ। ତିନି ପାଖେ ତିନି ଦିଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ, ତିନି ପାଖେ ତିନି ଦିଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ। କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ, କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ। କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହେବ। 13ଟା 30ଟା ହେଇଛି, ଆଉ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ବଢିବ। ଓଡ଼ିଶାର 33ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମାଳିକାର ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନା ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳୀ କବାଟ ହୋଇବ, ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ କବାଟ ହୋଇବ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ କବାଟ ହବ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଚିତ୍ତଳ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ କବାଟ ହବ ଏବେ? ଆଉ ସେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆଉ ଏ କଥା କଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ। କୋଉ ମାଳିକାରେ? ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଗୀତା। 78 ଗୀତା ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଲେଖିଲେ। କହିଲେ କୋଉଠି ସେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି ଏ କଥା କଣ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ, ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ? ନା ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 ପଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 ପଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। এটা কোন জেলা? ঢেঙ্কানাল না? হ্যাঁ,
এই ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଅଛି। ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତକୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। କେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ ନା ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହବାଯାଏ। କାନାଳ ତାରୁ ଠାକୁରି ଫିଟିବ ଘୋଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବେ ହାରେ। କେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ନା ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହବା ଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ଘୋଳାଇ ପଡ଼ିବେ। ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ବୋଲି ବୋଧେ ବିପିନ ଭାଇ କହିଥିବେ, ନହେଲେ ସୁନୀଲ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ ନାଇଁ। ଏ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ରୁ କେତେବେଳେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ। କୋଉଠୁ ନା ଖଣ୍ଡ ନାମ ସାତକୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢିଙ୍କି ବାଜାଟା କହିଲେ କଣ? ଢିଙ୍କି ବାଜା କହିଲେ କଣ ନା ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା ବାଟ, ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା ବାଟ। ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ନୟାକୁ ତୁହି କାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ନୟାକୁ ତୁହି କାଟ। ଓଡୋ ସେ ବିନା ଭଜ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିକି ବରୁହି ତାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବିକି ବରୁହି ତାହାରି। ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି, ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି, ବଡ଼ ମାୟା ବିକି ବରୁହି ତାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବିକି ବରୁହି ତାହାରି। ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ, ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 10ଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 9ଟା ଖୋଲା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବନ୍ଦ। ତା ହଉଛି କଣ? ସୁଷୁମନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏଠି ଢିଙ୍କି ପାହାର ଦଉଛି ନାଇଁ। ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଯାଇ, ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଯାଇ, ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଯାଇ, ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଯାଇ। ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପରମାଦ, ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପରମାଦ, ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପରମାଦ, ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପରମାଦ। ଆସିବ ଜାଣଇ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଯାଇ, ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଯାଇ। 21,600 ପାହାର ଢିଙ୍କି ଦଉଛି ନାଇଁ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣବେ କଥା। ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ କହୁଛୁ। କଣ ଲେଖିଥିଲେ? 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହୋଇବେ ଦେଖା, ସୁକାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିବେ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଯାଉ ବେଶୀରେ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା, ସକାଳେ କହି ଯାଇବ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ହାରିଦାସ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଦିନେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ। ସତରେ କଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହବ। କେବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶେଷ ନୃସିଂହଙ୍କ ସହିତ ମୁରାସୁରର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେଇ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କେବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଭେଦ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡି ରହିଲେ। ହନୁମାନ ଚାଲିଗଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରାବଣର ବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ
ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇଲା ନାଇଁ। ଆଉ ରାତି ପାହି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ କହିଥିଲା, ନପାଉ ରାତି ନମରୁ ପତି ଏକ ରାତି ହେଉ ଶପଥ ରାତିରେ କି ସତୀ ଅନୁସୟା ତାର ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି? ହଁ, କେବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କି ଜରାସନ୍ଧ। ତା ଭୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରିକାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଲେ ନାଇଁ। ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର 17 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, 17 ଥର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଠାରୁ। ଆଉ 18 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, এই ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇ ନା ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ଆମ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଭୀମ ହାତରେ ମରିବ, ପଳେଇ ଚାଲ। ଇଏ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଡେଇଲା ପଛରେ, ଆଜି ତୁମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ନାଇଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଡେଇ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରୈବତ ପର୍ବତ ନାମକ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଗଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ 7 ଦିନ ଜଗି ରହିଲା, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ମୁଁ ମାରିବି। ଏବଂ ସେଇ 7 ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ହାରିଦାସ ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବାଉଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବେ ଘରେ ପଶିଯିବେ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥପତି ଓଡ଼ିଶା କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ ଲେଖିଲେ। କେବେ ହେବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ନୃସିଂହ ଏବଂ ମୁରାସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିବେଦ ବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର କେବେ ହେବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ, ମାଳିକାର ନାମ ଶିବକର୍ତ୍ତନ ବଖଣ୍ଡରେ କହିଲେ। କେବେ ହେବ? କେବେ ହେବ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ରେ ବାଣ ଋତୁରେ ବବିଂସ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ବଟି ପଣ କେବେ? ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଦେବାସର ବାବୁ ଶୁକ୍ର ଦେବାସର 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳର ବାବୁ কৃষ্ণ চতুর্দশী। দেখুন মালিকা কেমনি মীন মাস কহিলে কোউ মাস? বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রব আশ্বিন কার্তিক মার্গশির পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাস। চৈত্র মাস হইতিব মীন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পক্ষ হইতিব মীন কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি হইতিব মীন কৃষ্ণ চতুর্দশী শুক্র দিবাসর শুক্রবার হইতিব সেদিন। আউ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଘଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ 2025 ରୁ 37 ମସିହା ଯାଏ। ନ ରହିବ ବହ୍ନି ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନ ରହିବ ବହ୍ନି ତେଜ, ବହ୍ନି କହିଲେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା କହିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ର,
ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତ କଳି ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ପିଣ୍ଡ ମତକୁ ଯିବା, କାରଣ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପିଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ହିଁ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେକ ଭିଆଣ ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖିବୁ ତୁ ଜାଣ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇବା 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର କେବେ ହେବ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 11 ମିଶି 24 11 ମିଶି 24 ବୋଲ ଗାଇଲେ ହେବ 84 ବୋଲ ଗାଇଲେ ହେବ 84 ବୋଲ ଗାଇଲେ ହେବ 84 ବୋଲ ଗାଇଲେ ହେବ 84 11 ମିଶି 24 କେତେ? 11 ମିଶି କେତେ କହିଲେ? 22। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପରୀକ୍ଷା ପଢୁଥିଲି, ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ 11 ମିଶି 24 11 ମିଶି 24 ବୋଲ ଗାଇଲେ ହେବ 84 ବୋଲ ଗାଇଲେ ହେବ 84 11 ମିଶି 24 କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 11 କହିଲେ ବାମ ନାକପୁଡା ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, 11 କହିଲେ ଡାହାଣ ନାକପୁଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି। ଆମର ଡାହାଣଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାମଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ଦିଟା ନାକପୁଡା ବାଟେ ଆମେ ପବନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପବନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି? ନିଶ୍ୱାସ। ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 21,600 ଥର ପବନ ନବା ଆଣିବା କରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବାଟ ଯାଏ କେତେ ଫେରେ? କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଫେରେ ମାଳିକାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ବାର ଭିତରେ ରହିଛି ତେର ବାର ଭିତରେ ରହିଛି ତେର ଭିତରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଲା, ବାହାରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ନାକ ପାଖରୁ ହିସାବ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଆମେ କଣ ମାପିଛୁ? ମାପୁନାହାନ୍ତି। ନାକ ପାଖରୁ ହିସାବ କରିଦେବା 4 4 8 4 12 12 ପରେ କଣ ରହିଲା? ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ। ନାଇଁ, ବାହାରକୁ ଆସୁଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ମାରୁଛି। 12 12 ମିଶେଇଲା 24 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଇଏ ଯିବ ଭିତରକୁ ପବନ ନଉଛି 12। ତେଣୁ 12 ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12 12 ଉପରେ ରହିଛି 13 13 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି କାହାର ପବନ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। 13 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଣ ଅଛି? 12 ପରେ କଣ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ। ନାଇଁ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ସେ ଜାଣି ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ